Assalamu alaikum. Welcome dear students. Hope that you are all fine by the mercy of Allah. Dear student, today I will discuss a lesson of Unit 4 of your English past paper, and the title of the lesson, Let's become a skilled workforce. That's meaning চলো দক্ষ কর্মশক্তি হই. But this class only for the students of class 9 and 10. Dear student, in the whiteboard I have written some keywords from the passage and their English meaning and similar word. At first we will know about the words and their meaning and similar word. Now I am reading the words. Distance. This is a noun. Its Bangla meaning duratto. Its English meaning the length of a space between 2 points. Similar word, a space gap. Next, speedy. This is an adjective. Its Bangla meaning druto. Its English meaning done or occurring quickly. Its similar word, quick, fast. Next, communicate. This is a verb and its Bangla meaning jogajog kora. Its English meaning share or exchange information, news or ideas. অর্থাৎ কোনো তথ্য, কোনো খবরাখবর অথবা কোনো আইডিয়া ধারণা শেয়ার করা, এক্সচেঞ্জ অথবা বিনিময় করা. Its similar word, connect, contact. Next, ambassador. This is a noun and its Bangla meaning Rashtradut. Its English meaning a diplomat sent by a state as its representative in a foreign country. অর্থাৎ কোনো একটা দেশ আরেক রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক করার জন্য এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, ওই প্রতিনিধিটাকে অ্যাম্বাসেডর অথবা ডিপ্লোম্যাটস বলে. ইটস সিমিলার ওয়ার্ড, ডিপ্লোম্যাট, রিপ্রেজেন্টেটিভ. নেক্সট, লার্ন. দিস ইজ এ ভার্ব and its Bangla meaning শেখা. Its English meaning gain or acquire knowledge of something by a study. অর্থাৎ কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য অধ্যয়ন করা, অর্থাৎ পড়াশোনা করে অধ্যয়ন করে কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা. Its similar word, study, know. Next, happen. This is a verb. Its Bangla meaning ঘটা. Its English meaning to take place. Similar word, occur, come about. Supplementary. This is an adjective. Its Bangla meaning সম্পূরক, পরিপূরক, অতিরিক্ত ইত্যাদি হবে. Its English meaning completing or enhancing something. Similar word, extra, additional. Dear student, important. This is an adjective. Its Bangla meaning গুরুত্বপূর্ণ. English meaning of great significance or value. Similar word, vital. Dear learners, just now we have read the keywords and their meaning. Now I read the passage. Dear students, you will keep your textbook in front of you when you watch the video class. Today's lesson title, Let's become a skilled workforce. Let's চলো become হওয়া বা হই. A skilled কথাটার অর্থ হচ্ছে দক্ষতাপূর্ণ, workforce কথাটার অর্থ হচ্ছে কর্মশক্তি. Let's become a skilled workforce. চলো দক্ষ কর্মশক্তি হই অথবা দক্ষ কর্মী হই.
আমাদের এই প্যাসেজটার শিরোনাম। Today there are many jobs where you need English. Today আজ there are many jobs আজকাল অনেক চাকরি আছে where যেখানে you need তোমার দরকার হবে প্রয়োজন হবে ইংরেজি। অর্থাৎ আজকাল অনেক চাকরি আছে যে চাকরিগুলো করতে গেলে তোমাদেরকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। এটি হয় বিকজ কারণ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম স্মলার কারণ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীটা কি হয়ে গেছে ছোট হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে। ভাস্ট ডিস্টেন্সেস অনেক দূরত্ব আর শর্টেন্ড বাই স্পিডি ট্রান্সপোর্টস অর্থাৎ লম্বা দূরত্ব ব্যাপক দূরত্ব কি হয়ে গিয়েছে আর শর্টেন্ড সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে বাই স্পিডি ট্রান্সপোর্টস দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অনেক দূরত্বের পথ অনেক দূরের যোগাযোগ ব্যবস্থাও এখন কি হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। উই ক্যান টক আমরা কথা বলতে পারি টু এ পারসন একজন ব্যক্তির সাথে থাউজেন্ডস অফ কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের একজন ব্যক্তির সাথে আমরা এখন কথা বলতে পারি অন দ্য ফোন মোবাইল ফোনে অর দ্য ইন্টারনেট অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সো তাই উই ক্যান কমিউনিকেট তাই আমরা যোগাযোগ করতে পারি উইথ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড পুরো বিশ্বের সাথে ইজিলি সহজে। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে ইন্টারনেট মোবাইল ফোনের ব্যবহার কারণে তাই আমরা কি করতে পারি সমগ্র বিশ্বের সাথে খুব সহজে যোগাযোগ করতে পারি। ইংলিশ হ্যাজ মেড দিস কমিউনিকেশন ইজিয়ার কিন্তু ইংলিশ হ্যাজ মেড ইংরেজি করে দিয়েছে দিস কমিউনিকেশন এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে ইজিয়ার মানে সহজ থেকে আরো বেশি সহজ করে দিয়েছে। দেয়ার আর মেনি কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে পৃথিবীর মধ্যে অসংখ্য দেশ আছে উইথ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস এবং অসংখ্য দেশের মধ্যে অসংখ্য ভাষাও আছে। বাট টু কমিউনিকেট উইথ দ্যাম কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে ইউ ক্যান নট ইউজ অল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস কিন্তু তুমি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে সব রকমের ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। অসংখ্য দেশে অসংখ্য ভাষা আছে অসংখ্য দেশের মানুষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমরা অসংখ্য ভাষা ইউজ করতে পারবো না। সো তাই ইউনিট তোমার প্রয়োজন হবে দরকার হবে এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ একটা সাধারণ ভাষা লাগবে দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ যেটা তুমি ব্যবহার করতে পারবে উইথ মোর অর লেস অল দ্য পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এমন একটা সাধারণ ভাষা লাগবে যে ভাষাটা দিয়ে আমরা বেশ আর কম অধিকাংশ মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। ইংলিশ ইজ দ্যাট কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইংরেজি হচ্ছে সেই কমন ভাষা। ইউ ক্যান টক তুমি কথা বলতে পারবে টু এ চাইনিজ টয় মেকার একজন চীনা টয় মেকার টয় কথাটার অর্থ হচ্ছে খেলনা অথবা খেলনার পুতুল মেকার অর্থ তৈরিকারী তুমি একজন চাইনিজ খেলনা অথবা চাইনিজ পুতুল নির্মাণকারীর সাথে কথা বলতে পারবে। এ ফ্রান্স আর্টিস্ট একজন ফরাসি ভাস্করের সাথে অথবা একজন ফরাসি শিল্পীর সাথে কথা বলতে পারবে। অ্যান আরব অ্যাম্বাসেডর একজন আরবের রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলতে পারবে। অর এ কোরিয়ান বিল্ডার অথবা একজন কোরিয়ান নির্মাতার সাথে কথা বলতে পারবে ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ একটি মাত্র ভাষায় ইংলিশ সেটা হচ্ছে ইংরেজি। যদি তুমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা না শিখে যদি ইংরেজি ভাষাটা শিখো তাহলে তুমি বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে। ইংলিশ ফর আস ইন বাংলাদেশ আমাদের জন্য বাংলাদেশি ইংরেজি ইস অর্থ হয় অল দ্য মোর ইম্পর্ট্যান্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বাংলাদেশে আমাদের জন্য ইংরেজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এস যেহেতু উই হ্যাভ সিন আমরা দেখেছি অথবা জেনেছি আর্লিয়ার শুরুতে উই আর টু মেনি পিপল ইন এ স্মল কান্ট্রি অর্থাৎ উই আর টু মেনি পিপল আমরা বেশিরভাগ জনসংখ্যা অধিক জনসংখ্যা ইন এ স্মল কান্ট্রি একটা ছোট্ট দেশে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সেন্টেন্সটা দিয়ে যে কথাটা বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ আমরা প্রথমে জেনেছি আমাদের দেশটা ছোট এবং এই ছোট্ট দেশের মধ্যে অধিক জনসংখ্যা আছে এই কথাটা কিন্তু প্যাসেজের শুরুতে নাই। এই ইউনিট 5 এর মধ্যে আমরা আলোচনা করতেছি ইউনিট 4 এর মধ্যে আমরা আলোচনা করতেছি লেসন 5 নিয়ে অর্থাৎ বাকি লেসন 1 2 3 4 5 এগুলার মধ্যে বাংলাদেশে যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা আছে সে কথাগুলো বর্ণনা আছে এখানে সেটাই বলা হচ্ছে। নেক্সট সো তাই ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ
সো তাই ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ, যদি তুমি ইংরেজি জানো, ইউ হ্যাভ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি, তুমি একটা ভালো উৎকৃষ্ট মানের সুযোগ পাবে টু ফাইন্ড, খুঁজে পেতে এ গুড জব, একটা ভালো চাকরি, বুথ উইদিন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি, অর্থাৎ দেশের ভিতরে এবং দেশের বাইরে। যদি তুমি ভালো ইংরেজি জানো, দেশের ভিতরে এবং দেশের বাইরে একটা ভালো চাকরি তুমি খুঁজে পাবে। এবং দ্যাট ইজ গুড নিউজ, এবং এটাই হবে ভালো সংবাদ ফর মিলিয়নস অফ আওয়ার আনএমপ্লয়েড ইউথস, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকারদের জন্য এটাই হবে সবচাইতে একটা শুভ সংবাদ। বাট মিস, কিন্তু মিস উই লার্ন ইংলিশ, আমরা ইংরেজি শিখি ফর 12 অর 14 ইয়ার্স, আমরা 12 এবং 14 বছর যাবত ইংরেজি শিখি। ইয়েট তবুও উই ডু নট ফাইন্ড গুড জবস, তবুও আমরা একটা ভালো চাকরি পাই না। শেষ রুমি, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে কথাগুলো বলেছি এগুলা ক্লাসের মধ্যে একজন ক্লাস টিচারে এই কথাগুলো ক্লাসের মধ্যে ইংরেজির গুরুত্বের ব্যাপারে মিস চৌধুরী নামক একজন ম্যাডাম এই কথাগুলো বলতেছে। ম্যাডামের কথা শুনে রুমি নামক একজন শিক্ষার্থী ম্যাডামকে প্রশ্ন করেছে, বাট মিস উই লার্ন ইংলিশ ফর 12 or 14 years, yet we do not find good jobs. রুমি নামক এক শিক্ষার্থী তখন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছে, ম্যাডাম আমরা তো 12 থেকে 14 বছর পর্যন্ত ইংরেজি শিখি, তবুও আমরা একটা ভালো চাকরি পাই না। সে দেন তারপর টেলস বলেছিল দি ক্লাসের মধ্যে অ্যাবাউট অর্থ সম্পর্কে হোয়াট হ্যাপেন্ড, কি ঘটেছিল টু হার ব্রাদার, সে ম্যাডামকে প্রশ্নও করেছে এবং ক্লাসের মধ্যে তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে সেটাও বলেছে। বলার পর কুড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াই, প্রশ্ন করেছে রুমি ম্যাডামকে প্রশ্ন করেছে তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে কি ঘটছে সেটা, এবং বলার পর ম্যাডামকে প্রশ্ন করছে কুড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াই, ম্যাডাম আপনি কি বলতে পারবেন দয়া করে কেন আমার ভাইয়ের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন রুমি, তখন ম্যাডাম বলতেছে রুমিকে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উই শুড লার্ন, আমাদের উচিত লার্ন শিখা, হাউ কিভাবে টু ইউজ ইংলিশ বোথ ওরালি অ্যান্ড ইন রাইটিং, তখন ম্যাডাম বলতেছে আমাদের ইংরেজি শেখা উচিত মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে ফর ডুইং থিংস অ্যাজ নিডেড ইন আওয়ার ওয়ার্ক, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন হবে, কখনো কখনো কাজ করতে গিয়ে আমাদেরকে ইংরেজি মুখে বলতে হবে, কখনো কখনো লিখতে হবে, তাই আমাদেরকে বলার জন্য শিখতে হবে এবং ইংরেজিতে যেন আমরা লিখতে পারি সেটাও শিখতে হবে। সাচ অ্যাজ কমিউনিকেশন উইথ আদার্স অ্যাট পার্সোনাল, যেমন আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে কারোর সাথে যোগাযোগ করি, সোশ্যাল অথবা সামাজিক যোগাযোগ, ন্যাশনাল জাতীয় অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লেভেলস, অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যদি আমরা যোগাযোগ করি, যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে হয়তো আমাদেরকে কথা বলতে হবে আর না হয় লিখতে হবে, তাহলে আমাদেরকে ইংরেজি শিখতে হবে যেন আমরা কথাও বলতে পারি লিখতেও পারি, ঠিক এভাবে। বাট আনফরচুনেটলি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অ্যাট দ্য মোমেন্ট, এই মুহূর্তে উই আর লার্নিং ইংলিশ, কিন্তু এখন আমরা ইংরেজি শিখতেছি মেইনলি প্রধানত ফর আওয়ার এক্সামস, কিন্তু আমরা এখন ইংরেজি শিখি শুধুমাত্র আমাদের পরীক্ষার জন্য, অর্থাৎ পরীক্ষা পাশ করার জন্য। ম্যাডাম বলতেছে আমরা শুধু ইংরেজি শিখি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, কিন্তু আমাদেরকে ইংরেজি শিখতে হবে যখন আমরা কাজ করতে যাব, সেখানে আমাদেরকে ইংরেজি বলতে হবে লিখতে হবে, ঠিক এই মানের করে আমাদেরকে ইংরেজি শিখতে হবে। কন্টিনিউস মিস চৌধুরী, এইভাবে বেগম চৌধুরী তার কথা বলে যাচ্ছে ক্লাসের মধ্যে, তখন উনি কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে বলেছে, রিমেম্বার, মনে রেখো, ইংলিশ ক্যান গ্রেটলি হেল্প ইউ বিকাম স্কিলড ওয়ার্কার্স, ইংরেজি তোমাকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে বিকাম স্কিলড ওয়ার্কফোর্স, একজন ভালো দক্ষ কর্মী হতে। বাট হোয়ার অ্যান্ড হাউ ক্যান উই লার্ন দিস কাইন্ড অফ ইংলিশ মিস আস্ক রতন, ম্যাডামে যখন ক্লাসের মধ্যে বলেছিল মনে রেখো ইংরেজি তোমাদেরকে একজন ভালো দক্ষ কর্মী হতে সাহায্য করবে, তখন রতন নামক একজন স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে ম্যাডামকে প্রশ্ন করেছে বাট হোয়ার, কিন্তু কোথায়, অ্যান্ড হাউ এবং কিভাবে ক্যান উই লার্ন দিস কাইন্ড অফ ইংলিশ, কিন্তু আমরা এইরকম ইংরেজি, এই ধরনের ইংরেজি কোথায় এবং কিভাবে শিখব। মিস চৌধুরী স্যার, তখন বেগম চৌধুরী বলেছিল উই ক্যান লার্ন ইংলিশ, আমরা ইংরেজি শিখতে পারি বুথ ইন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম, অর্থাৎ ক্লাসরুমের ভিতরে এবং বাইরে,
যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্লাসরুমে থাকব তখন শ্রেণীর কার্যক্রমগুলো আমরা কথা বলতে গিয়ে লিখতে গিয়ে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে পারবো এবং ক্লাসরুম থেকে যখন বের হয়ে যাব অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার সময়ও আমরা ইংরেজি চর্চা করতে পারি। বিসাইড ইউর টেক্সট বুকস, তোমার পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি দ্য রেডিও, তুমি রেডিও শুনতে পারো। টেলিভিশনে যে ইংরেজি খবরগুলো দেখানো হয়, ইংরেজিতে কতগুলো অনুষ্ঠান কতগুলো মুভি দেখানো হয় এগুলো দেখতে পারো। নিউজ পেপার্স, ইংরেজি সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, কম্পিউটার অ্যান্ড আদার সাপ্লিমেন্টারি মেটেরিয়ালস, এবং আরও অন্যান্য সম্পূরক বা পরিপূরক অথবা অতিরিক্ত কতগুলো উপাদান আছে ইংরেজির মধ্যে, অর্থাৎ ইংরেজির উপর কোনো প্রবন্ধ, তারপর কোনো লেখা, এগুলো তুমি পড়তে পারো। এসবগুলো উইল গ্রেটলি হেল্প ইউ, তোমাকে খুব ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। ডিউরিং আওয়ার ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের শ্রেণী কার্যক্রমগুলোর সময় উই উইল সি, আমরা দেখব হাউ, কিভাবে উই ক্যান লার্ন ইংলিশ, অর্থাৎ আমাদের ক্লাসের মধ্যে যখন ক্লাস হবে, শ্রেণী কার্যক্রম চলবে, তখন আমরা এখানে দেখব কিভাবে এই মানের ইংরেজি শেখা যায়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, now I am completing this class. No more today. See you again in next class. God bless you. Assalamu alaikum.